الفرصه في البرجيتون ده في وين؟ هذا الاساس في تحويج المكان ديال البوط. البوط كان بسوالي. يا رب يا رب وبعد السيد رئيس السنة أعضاء المجلس الشعبي الولايي الموقر، السيدة والسادة نواب البرلمان بغرفتيه، السيدة والسادة رؤساء البرامج الشعبية البلدية، السيدات والسادة ممثلي أسرة الصحافة والإعلام، السيدات والسادة الضيوف، كل باسمه ومقامه. أزول في اللون، صباح الخير عليكم. بكل حال تشرفوا أن أكون حاضرا معكم اليوم في إطار هذا الجلسة الشعبي الولايي الموقر اللي مخصصة لنقطتين. النقطة الأولى استخلاف السيد داليش محمد بعد إقرار زوال عضويته من هذا المجلس وفقا للمادة 40 من القانون المتعلق بالولاية، وذلك إثر اتخاذه عضوا في مجلس الأمة بالعضو الذي يلي آخر منتخب من نفس القائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية، ويتعلق الأمر بالسيد أيد مختار رشيد حسب المادة 212 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 41 من القانون المتعلق بالولاية. وبهذه المناسبة أغتنم هذه الفرصة أن أجدد لكم السيد دالاش أسمى آيات التهاني والتبريكات لعضويتكم الجديدة والتي تعتبر مشرفة للولاية، ونشكركم بالمناسبة كذلك أنت والإخوة والأخوات بالمجلس الشعبي الولايي على كل ما قمتم به في هذه الفترة التي كنتم على رأس هذا المجلس. كما لا يفوتني كذلك أن أرحب من خلالكم بالعضو الجديد متمني له كل التوفيق في مهمته الجديدة. وبالمناسبة سوف تؤخذ مداولة خاصة بالموضوع ترسل للجهة الوصية. التدخل الثاني والخاص بهذا اللقاء هو تعويض السيد داليش محمد بصفته رئيس المجلس الشعبي الولايي، وتتم هذه العملية حسب الكيفيات القانونية المعمول بها. إجراء انتخاب الرئيس الجديد بوضع مكتب مؤقت تحت إشراف المنتخب الأكبر سنا لمساعدة المنتخبين الأصغر سنا ويكونون غير مترشحين، ووفقا للفقرة الأولى والثانية من مادة 58 من القانون المتعلق بالولاية، يتعلق الأمر بالمنتخب الأكبر سنا السيد أيد بن جلاد جمال موجود معنا هنا، والمنتخبين الأصغر سنا السيدة أيد رمضان صونيا والسيدة أمير ليديا. إذن يستقبل هذا المكتب المؤقت ترشيحات لانتخاب رئيس المجلس عملا بالفقرة الثالثة من نفس المادة، إذ يمكن لكل القوائم تقديم مرشح واحد عنها لعدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة من المقاعد وعلى 35% من المقاعد وفقا للمادة 59 من نفس القانون. وأخيرا تتم مراسم تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولايي الجديد وفقا للمادة 61 من القانون المتعلق بالولاية. وبدون إطالة أحيل الكلمة للسيد رئيس الجلسة لمباشرة إشغالها وهو مشكور جزيل الشكر. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer,
commencer le débat, nous allons faire appel de nos amis. Alors, la délibération. On va passer à la délibération du remplacement d'un élu. Conformément aux dispositions de la loi 1207 du 21 février 2012 relative à la wilaya, notamment l'article 41 et sur la demande du WAMI, conformément à l'endroit XYZ pour 2020, portant la convocation des élus de l'APE pour tenir une session extraordinaire de l'Assemblée de remplacer le suppléant de Ahmed élu sénateur le 9-3-2025 par l'élu Aït Mokhtar Rachid en sa qualité de candidat venant directement après le dernier élu de la liste de l'Assemblée populaire de la Wilaya. L'Assemblée populaire de Wilaya prend acte par cette délibération. Tout le monde est d'accord? Allez-y. Il faudrait compléter le bureau, s'il vous plaît. Compléter Le bureau. Il faudra d'abord compléter le bureau avant que nous passions à la délibération. Donc nous allons compléter le bureau qui va superviser. Alors on passe directement au vote de la délibération. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur le Wali et son staff, messieurs les députés et sénateurs, nos confrères élus, messieurs de la presse dans cette diversité, sans oublier nos chers concitoyens ici présents. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette enceinte pour élire le nouveau président de la l'APE pour le restant du mandat et conformément aux textes et lois, notamment les articles 40 et 41 de la loi relative, que les articles 58, 59 et 61 de la même loi pour l'élection et l'installation du nouveau président de la l'APE. Mais avant d'entamer les travaux, j'aimerais attirer votre attention et particulièrement les élus concernés d'évaluer l'impact et la portée de l'événement. Nous ne pouvons pas perdre de vue que l'acte aujourd'hui a son importance capitale dans le devenir de notre wilaya. La responsabilité qui nous incombe tient. La responsabilité qui nous incombe tous à agir de concert pour relever le défi qui nous attend. Et avant de clore mon intervention, je vous demanderai de voter en faisant appel à votre conscience et non au miroir de votre cœur. Merci. Donc, avant de commencer, je vais demander est-ce que les candidats, il y en a? Il y en a des candidats. Est-ce que tous les candidats, est-ce que tous les groupes vont présenter un candidat? Très bien, c'est bon. Une fois que nous avons ça, donc nous allons commencer directement à. Oui, c'est pour ça que j'ai besoin. Mademoiselle. Je peux passer. Candidature que celui qui fait l'affaire, il a mis امشي C'est bon, monsieur Cameroun? Je vous donne même pas une minute. Merci. Bonjour, chers collègues. Les membres du bureau, donc, chef de groupe au nom de ce groupe et au nom de mon parti, nous avons un candidat, c'est le Dr Sidi Ali Youssef.
je voudrais attirer l'attention du bureau que le candidat à la présidence de l'APOI doit émaner d'une liste. Donc je signale qu'aucune candidature ne doit être acceptée, ne doit être présentée en dehors d'une liste. D'une part. D'autre part, à l'appel que vous avez effectué, M. Ekmenguiler, en votre qualité du plus âgé, notre ami Amirosh Kamour a présenté une procuration au nom de Farhat Sadour, qui est un camarade, membre de notre groupe du FFS. Il mandate, soi-disant, M. Kamour Amirosh. Donc moi, je voudrais d'abord attirer l'attention du bureau 1 et au nom du groupe, je demande la consultation de la procuration parce que la procuration au sein de l'Assemblée, sur le plan de la forme, elle doit être conforme au texte réglementaire qui régisse la wilaya, c'est le 1207 d'une part, et le règlement intérieur de l'Assemblée. Donc la procuration doit être conforme au spécimen énoncé dans les textes réglementaires. Monsieur Temzi, ne profitez pas de l'occasion, s'il vous plaît. Nous avons donné la parole, ce n'est pas pour nous faire un discours, mais pour remettre en cause la constitution du bureau. Non, je ne remets pas en cause la constitution du bureau. La constitution du bureau, elle est statutairement, elle est légalement installée conformément à la loi 1207, qui est présidée par le plus âgé de l'Assemblée, secondé par les deux plus jeunes de l'Assemblée. Je vous remercie. C'est tout que c'est moi. Bien sûr. Merci. Donc vous acceptez ce que je viens de dire. Donc notre candidat, c'est Dr Sidaï aussi. Bonjour à toutes et à tous. En tant que juge de formation, j'ai appris à la faculté d'avoir les fondements de droit, comment élaborer un code, un article de loi, comment l'interpréter sur le plan juridique et politique, comment procéder à la jurisprudence, etc. J'ai fait la différence également entre ce qu'on appelle une loi organique et une loi ordinaire. Je sais, je maîtrise parfaitement ce qu'on appelle la constitutionnalité de la loi, qui est habilité de légiférer, qui est habilité de modifier, d'amender, etc. La loi n'interdit pas ma candidature. Ça n'existe pas dans la loi. Aucun article de loi qui peut m'empêcher de m'interdire. Aucun article. Je suis très clair, ça je vous parle de manière juridique, avec tout le respect que je vous dois, soit au bureau, à M. Louali, à notre camarade, M. Tahabouzi, concernant la procuration qui faite conformément à la loi le 2 décembre 2024. Avant que notre camarade rejoigne les États-Unis d'Amérique le 4 décembre 2024. Il est demande d'avoir au nom du groupe de demander de consulter la procuration parce que je considère que monsieur, je considère, non, je ne laisserai Nous n'allons pas faire un débat avec le chef du groupe. La loi ne dit pas quel groupe doit présenter un candidat. Il n'est pas habilité à parler au nom de quiconque. Les élus, ils sont tous indépendants ici. Chacun représente soi-même. Il est libre de prendre la parole, mais il n'est pas habilité, selon la loi, à présenter une candidature quelconque. Je dois reprendre la parole. Je dois reprendre la parole. J'ai un droit de répondre. J'ai un droit de répondre. J'ai un droit de répondre. Demande-lui de lire l'accréditation, c'est tout. Tu lis l'accréditation. Allez, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur Temzi, vous venez d'ouvrir une brèche, Istanbul l'a refait. Il s'agit d'un problème de responsabilité.
Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, afin de maintenir le bon déroulement de la séance, je sollicite votre compréhension, la suspension momentanée des travaux pour nous permettre de se concerter, s'il vous plaît. Très bien.